हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज ऐसी नगरी में हम आपको ले चलते हैं एकता समाचार के माध्यम से गोविंद गुरु अखाड़ा आश्रम मंदिर बाड़िया वडली, जहाँ यहाँ जो जन्म स्थान है हमारे गोविंद गुरु जी का, इनसे रूबरू करवाते यहाँ के महंत ताजू महाराज से, भूरा महाराज और यहाँ के जो कार्यकारिणी हैं, इन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे। एकता समाचार के माध्यम से हम आपको बताएंगे इसके इतिहास के बारे में, जो मानगढ़ धाम का जो इतिहास है, यहाँ गोविंद गुरु की जन्म स्थान से लगा के मानगढ़ धाम तक का इतिहास हम आपको बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। ये बांदियावली आश्रम धाम है। यहाँ पर गुरु गोविंद कलजी भीमा के परिवार को मिले थे और इनके वंशज से आज यहाँ पर बांदियावली आश्रम धाम से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ पर गादीपति हमारे गुरु महाराज के कलजी भीमा को जहाँ गुरु महाराज मिले थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, बादशाह गांव से शुरू किया था। उनके गांव से ये बांदियावली पर आश्रम धाम बना हुआ है। यहाँ पर भादरवी दशमी के दिन रात्रि को पाठ का कार्यक्रम होता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों का, जो गुरु महाराज की उनकी जो नियम बंदे दिए थे, उन्होंने गुरु महाराज की जो भक्ति दी थी, इसका आंदोलन इस पाठ के माध्यम से शुरू होता है और रात्रि को पाठ का कार्यक्रम होता है। बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और एक मेला लगता है। यहाँ पर गुरु उपदेश दिया जाता है, भक्ति आंदोलन के बारे में शिक्षा दी जाती है, रहन सहन उठने बैठने का जो रीति रिवाज और भक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनके वंशजों के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं। बोलिए गुरु गोविंद महाराज की, गनी माई की, बोलिए कलगर भीमगर महाराज की। आज यहाँ पर जो बांदियावली आश्रम धाम पर जो यहाँ का जो अखाड़ा है, यहाँ पर भादरवी दशमी की रात्रि को पाठ पूजन का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और जो कलजी भीमा के परिवार के गादीपति भूरागर जी महाराज, ताजूराम जी महाराज, ये जो हैं गादीपति है हमारे वर्तमान में, इनके द्वारा ये रात को दशमी की रात्रि को पाठ पूजन का कार्यक्रम होता है। और उसमें सभी गांवों से, यानी कि वागड़ से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से जो भी गुरु महाराज के कलजी भीमा के अनुयायी है, भक्त है, भक्तनी है, वो यहाँ पर आते हैं। पाठ पूजन का जो कार्यक्रम होता है, इसमें दर्शन का लाभ लेते हैं और जो गुरु महाराज के द्वारा दिए गए उपदेश, जो नियम पालन धर्म के बारे में बताया जाता है। पूरे रात्रि का पाठ कार्यक्रम होता है, पूरी रात भर हज़ारों के तादाद में लोग आता है। शाम को लगभग 6 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है, 6-7 बजे, दूसरे दिन 11 बजे तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अनुयायी आते हैं और इनके हमारे गुरु महाराज जो गादीपति है, इनका आशीर्वाद और लाभ लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे धोनी है, यहाँ पर भी जो नारियल का हवन किया जाता है दशमी की रात्रि को, और हाँ यहाँ पर किया जाता है। और हमारे बीच में आज एकता समाचार के माध्यम से हमारे जो गुरु गोविंद के जहाँ पर धुनिया हैं, वहाँ पर एकता समाचार वाले आते हैं और उनका भी हम हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करते हैं। इन्होंने हमारे सहयोग, यानी कि हमारे जो जनजाति का जो गुरु महाराज का वाणी है और उपदेश है, संदेश है, वो दे रहे हैं हर जगह पे। हमारे जो धाम है, जहाँ पर भी धाम बने हुए, और ये एकता समाचार वाले हर हमेशा हमको सहयोग प्रदान करते हैं। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें हमारा प्रचार करने में सहयोग प्रदान किया। जय भारत। सर बताइए इस धाम के बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम धनराज रोत है, मैं पाडली का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो आश्रम धाम है, वहाँ हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही है भक्ति, और हमारे पूर्वज भी इस धाम से गुरु महाराज के चेले थे, इनके अनुयायी थे। और यहाँ जो भक्ति आंदोलन चला, उसमें आते हुए प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ पर मुख्य जो मेला लगता है वो भादरवी दशमी के दिन लगता है। इसके बाद में अखातीज का है। इस प्रकार के छाणी मंगरी में दशहरे का कार्यक्रम होता है, इनका पूजन होता है। तो यहाँ हमारे लगभग मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस भक्ति आंदोलन में हम जुड़े हुए हैं।
यहाँ के हमारे पूर्वज से वो भक्ति के माध्यम से जुड़े, उन्होंने उपदेश दिए और आज इनके उपदेशों से आज हम शिक्षा के क्षेत्र में और काफ़ी प्रगति हुई है। हमारे रहन सहन में, खाने पीने, उठने बैठने में पूरा जो हमारा तरीका बदला। हमारे जो पूर्वज थे पहले मांस मदिरा का सेवन करते थे, इस प्रकार से उनका घर वगैरह नहीं हुआ करता था, जंगलों में रहते थे। जब अपने गुरु महाराज हमें हमारे पूर्वजों को मिले तब से अपना जीवन उन्होंने खेती का सिस्टम बदला, रहने का रहन सहन, मकान बनाए, चोरी करना, डकैती करना, दारू पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये सब दूर जो व्यसन थे उनको दूर किया। और आज हम अच्छे इस गुरु महाराज के माध्यम से हमारी जो पीढ़ियाँ है काफ़ी सुधर गई। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह हम आगे आए। लगभग हम 20 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। की जय, बोले बांदियावली धाम की जय, बोले कलती भीमा की जय, बोले माई गनी की जय। मैं अंबालाल डामोर कोटवाल गुरु गोविंद धोनी अखाड़ा धनगांव से हूँ और हम यहाँ भक्ति आंदोलन में तो ठेठ से हमारे तीसरी पीढ़ी से हम जुड़े हुए हैं और इस पीढ़ी को मानते हैं। और मैं लगभग यहाँ से आता हूँ, आज 20 साल हो गए। 2003 से मैं यहाँ इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जुड़ा हूँ और हर कार्यक्रम में हम प्रवचन भी देते हैं, बात कर रहे हैं। गुरु महाराज के संबंध में जन जागरण का कार्यक्रम हर गांव में चला रहे हैं। और इस हमारे जो मुख्य गुरु गोविंद के मुख्य अखाड़ा और प्रथम अखाड़ा ये है और इससे हम जुड़े हुए। हाँ, मैं यहाँ के बांदियावली गुरु आश्रम से महंत श्री ताजू महाराज जी से बात के लिए दे रहा हूँ। बोलो गुरु गोविंद महाराज की जय, बोलो कलगर भीमगर महाराज की जय, बोलो माँ गनी गोरानी की जय, बोलो साणी धाम की जय। हमारे पूर्वज पहले कलजी भेमा के पिताजी कालिया डोलिया करके 2 भाई थे। जबकि ये जात बिल्कुल भक्ति नहीं जानती थी, भगवान का नाम नहीं ले वो जानता था। तीन दाड़े गांव लसुड़िया में सती सुरमाल करीने जागा, तो सती सुरमाल के वहाँ पर हमारे बाप दादे कालिया डोलिया दोनों भाई भक्ति करते थे। वहाँ उनके चेले बने थे, उनके अनुयायी बनकर भक्ति का कार्यक्रम चलाते थे। धीरे धीरे फिर सती सुरमाल को राजा महाराजा ने, अंग्रेज, हमारे बाप दादे कहते थे कि अंग्रेज ने 17 के साहेब ने उनको शीशा पिला दिया गरम करके, तो फिर वो जल गए। तो उन्होंने समाधि ली। समाधि लेते वक्त हमारे बाप दादों से कहा था कालिया डोलिया से, कब मेरा तो शरीर जल गया है, मैंने हेहू पीवा थकी तो मैं समाधि लऊँ हूँ, पर वळतो तमारे घरे आवो एवो वायदो कर्यो तो कार्य आवो एम क्यों, तो एने क्यों कि भाई सन 68 में आवूँ। એને વેસમે એણે પૂછ્યું કે બાપસી પછી આમને કોઈ નડે તેને કે સપનો કાળ હે, બીજું તો કોઈ નડે એવું નહીં, તમને સપના કાળમાં જેમ તેમ ચીબવું પડે એવી વાત કરી હતી। તો સપનો કાળ એટલે સાહેબ એવો પડ્યો તો એમ કહેતા અમારા બાપ દાદા કે મનકને ખાઈ ગયું એવો પડ્યો તો એનામ બી કંઈ ઘીઘરું ખાધા, લાકડાના સૌડા ખાધા, કોઈ મોકાના સૌડા ખાધા, એવું ખાઈને બે જીવ્યા। ધીરે ધીરે ફિર સપના થકી 68 તક 12 ડકાળી કાળ પડ્યો, એનામી 68 આવી ગયું। तो 68 में कालियो ने डोलियो ताई दुर्बल थी गया, मरवानी जगह पर आ गया। तणी वणे एने कालियाब्बाना हाथ छोरा, डोलियाब्बाना हाथ छोरा भेगा करीने बात करी कि भाई आपणे घरे भगवान आब्बाना है, पण आमा तो दुर्बल थी गया, हवे मरवानी घड़ी आवी, हवे हेरते करवो एम। एनी वात माटे आ खावा पीवा नहीं मळतुं हतुं, पाणी नहीं हतुं, एवी समस्या माटे एने क्यों कि बाप दादा हरते करता रे। पछी एने सुखदाय भाईए थईने पछी मथुं कीधुं। फिर एने बाप दादा ने कह्युं कि बात हासी है बापा, कि हासी होए तो तमे हवे हेडी नहीं सकता हो, खाई नहीं सकता हो, बोली नहीं सकता हो, तो ये बात हासी होए तो हेरते हेरते करवो पड़े। तनी वणे एने कह्युं कि आ भक्तिनो रणनु बीड़ू है अमारा कने, आनी जातनो ता रणनु बीड़ू है, एने सेवा करवी पड़े भाई ने। भगवान अपने घरे 68 में आब्बाना है, तो आ मांगेगा तो से नमो ने के बीजा ने नमो ने वो भगवान आवे एम कही। तो बीजी बात कही थी कि तालाब ने पसोर में वाव खणजू, 5-7 वाव था है ने भगवाने आवे ने वाव में पानी आवी जा है, वो वायदो
એના વાયદામાં એને કહેજો કે એ વાત હાસી અને ભગવાન આપવાના સોમે જો સતી સુરમાલની વાત હાસી હોય તો આ બે મરી જવા જોઈએ એમ કહ્યું તો એ બે ભાઈ જય સીતારામ એમ કરી બે ભાઈ તરત શાંત થઈ ગયા. બે મરી ગયા, એણે જલાવી દીધા, પાછા આવ્યા. પછી એ ભક્તિ કરતે કરતે રહ્યા તો અઢેટો આવી ગયો. નેડો બે વાર ઘટતો તે પૂરો થઈ ગયા. તણી વણે ભગવાન હતા એ પેલે પાસે એને ભાઈએ સૌદેભાઈએ મથું કર્યું કે હવે આપણે વાવ ખણવી પડે એમ. તો 5-7 વાવ, એક પાણીઓ ખાંકરો હતો એમ કહે, 3 ખૂણીઓ ખેતર હતું. એના ઠેકાણે જાય એને એ વાવ ચાલુ કરી. 5-7 વાવ થઈ ગઈ એટલે પછી એને વિચાર કર્યો કે 5-7 વાવ થઈ ગઈ ને ભગવાન તે આપજા ને આપણે દાદો કહેતા હતા હરતે થાય. તો પછી એ વિચાર કર્યો કે કંઈ ને કંઈ આવે ને ખરે વાત હપ્તંગ જૂટીને હોય એમ કરીને બેટા વિચાર કરતા હતા. એટલા મેં ગુરુ ગોવિંદના સમાચાર આવ્યા કે ભાઈ લંકા દેશનો બાબો આવે તમારે એવો વાયદો તો વણઝાર અને ટાડે આવ્યા ગુરુ મહારાજ. તો વણઝારો કાળું વણઝારો કરીને કહેવા આવ્યો કે ભાઈ અમારે પેલો ગોવિંદો હતો સોનકીનો સોરો એ આવ્યો હે ભગવાન બનીનો ભગવાન હું એમ કહે હે. તો તમે વણઝારે ભક્તિ લીધી તો એને વણઝારે કહ્યું કે કાળુ બાવે કહ્યું કે ભાઈ અમારે ઘરે આવ્યો એટલે પછી પહેલે પૂછ્યું અમારે સબ નાયકવાળે ભેગા થઈને રામો નાયક કરીને તો એણે કે શું કરવું પડે ગોવિંદા. તો ગોવિંદ મહારાજે કહેજો કે ભાઈ હું હવે રાજુગર મહારાજનો શેલો બની ગયો હું, બાવો બની ગયો હું, ભગવાન બની ગયો હું. તો આ ભક્તિ લઈને આવ્યો હું. એટલે પછી એણે પૂછ્યું કે તારે પેલી બાળદ હતી કે જતી રહી. તો એણે કહ્યું કે આની ભક્તિ હાટે હાલ દીધી ને તારી માં તી મરી ગઈ બાળી દીધી મેં તે ને સોરને બહેરા એ દાન કરી દીધો ને હા હીળી સુપડીને આવ્યો હું હવે તમે હતા ભક્તિ લઈને. તે પછી પૂછ્યું કે ભક્તિ કરાવે હું તે રાજપાટ ઠાઠ. એટલે પછી પૂછ્યું નાયકે કે શું કરવું પડે. તેણે કહ્યું કે પહેલાં તો છૂટું ને બોલવું. પછી કહ્યું કે અસાર વિચાર નાવો ને ધોવો 4 વાથી પાળવી પડે એના બીજી સબ જાગે ભાઈ એમ. એટલે એણે સબ નાયક હતી એની સમાજ હતી એણે વિચાર કીધો કે આ ગોવિંદો હે એને માને આપણે એને પેટમાં રહેવા થકી નાત થકી બહાર કરી દીધી હતી. એને બદલે આ ગોવિંદો બદલો લેવા આવ્યો એમ કરીને પછી એને વિચાર કીધો કે આ કંઈ ને કંઈ આપણને તે હેતને હેલી સુપડી ને આમ નામ કાઢી દે ને આપણે સાહેબ સોરો બૈરે લઈ લેવાનો કેમ કે એ રાજુકરને આ લઈ આવ્યો એટલે આપણે લઈ લે એમ કરીને પછી એને વિચાર કીધો કે પણ ના હરતે કહેવું, ના કહેતા તો શરાબ દેગા બહુ. રાજુકરની વાત એ જાણતા હતા, બાળક સલાવતા હતા. એટલે તો પછી એણે કહ્યું કે ગોવિંદા અમને સબ સમજમાં આવી ગયું પણ એક સમજમાં નહીં આપજો, હું નહીં આપજો એક અસાર શું કહેવાય એ અમને ખબર નહીં પડતી है. એટલે પછી ગોવિંદ મહારાજે કહેજો કે અસાર એટલે ભાઈ આ નાવું ધોવું તમે કરી શકાય એમ કહો. અસાર એટલે આ વિચાર એ બી કરી શકા અમે ને અસાર એટલે પછી હર ઘરને સફાઈ રાખવી પડે ને ઘરમાં નારિયેળ ઉમવું પડે જબ જઈને ઘર પવિત્ર થાય. જાપા થઈ ને મહાવાર ધર્મ પાળવો પડે, જાપો પાળવો પડે હવા મહિના સુધી એમ કહેવા માટે વણઝારાને કહેવાનું થયું સબ સમાજને કે ભાઈ ગોવિંદા આ વાત તો કરે એ વાત ખરી પણ આ લાદણ પાદણ તો આપણી જાત ને આપણે ઘેર રહે નહીં તો શું તું સોરાને ઘેર રહે ખજૂરાનો ફણગન તો હવે આણામ તે ગરોળાનો, કરગેટાનો, ઉંદરાનો, હાપલિયાનો, મીનાળાનો આ 36 પ્રકારના ઝાપા થઈને દાડું નારાયણ કેટલો કોમમાં એ આ મને ને જસ્તું ભાઈ. ને બીજી વાત કે જૂઠું નહીં બોલવું એમ કહેતા પછી જૂઠું નહીં બોલો તો એકના બે ને થઈને વેપાર હેરતે કરવો આ એમ કહ્યું. એટલે ગોવિંદ મહારાજે કહ્યું કે ને થાય ભાઈ આ ઘેરે મટી જાય જોરાય મટી જાય એમ કહેજો. એટલે પેલે ના કહેજો કે ને થઈ શકે ગોવિંદાઈ અમારા વતી ને આ ભક્તિને તો ભીલને આલા ભીલ કરે એવી હે. એટલે પછી ના કહેજો. એટલે ગોવિંદ મહારાજ થાય કે 5, 7, 9, 12 સાધુ ઝૂરણ લાગી નાયણા મેં નેર ઢોળાપ જેમ કરી ભજન હે બનાવી ગયું એને બેઠા તો એના ઠેકાણે રોઈ પડ્યા. રોવે તમ પછી નાયક વણઝારે પૂછ્યું કે એવો હું તો ભગવાને કે હું રોઈ રહ્યો કેને રોવે તો તારા આઈ મરી ગઈ રોજ્યો તો કે ના. તો તારે બાળદ આલ દીધીને રોજ્યો તો ના. તારે સોરબૈરી આલ દીધી તો રોજ્યો તો ના. તારે હવે કેમ રોવાય તો તમને રોવું અને મારે રોવું કે તમારો શું થાય ને મારો શું થાય એમ કરીને રોઈ રહ્યો હું. તેવું હોય તો ખાસ ભગવાન તો ખાસ ભગવાન બરાબર છે બરાબર હાથ ફારા કહેવાડજો ને પછી કહેજો કે તારા કાળિયા દોડિયાને સોરો હે કલજી ભીમો
એ ભક્તિ કરે હે એ કહેતા હતા કે અમારે ભગવાન આપવાના એમ કહેતા હતા. તો એને ઘેર થતો રહ્યો ગોવિંદા એમ કહેજો એમ કહેતા સાના રહી ગયા કે એવા કોઈ ભીલ હે ભાઈ કે હે. તો પછી ગોવિંદ મહારાજ હતા એને કહ્યું કે ભાઈ મેં કારે ડીટાને ઓળખું ને કહેજો ને મને ભેગા કરો એમ કહેજો. એટલે પછી કાળું વણઝારો ઘોડા માથે બેસીને પછી આવ્યો પેલા વાવ ખણતા હતા અહીંયા આવીને કહેજો કે ભાઈ અમારે ઘેર ગોવિંદ મહારાજ ગોવિંદો આપજો મારા ભાઈ પેલો બહાર બેઠજો એ કહે હું ભગવાનો એમ કહે. એટલે પછી નાય કાકે મને કાઢજો તમને હાદવા. એટલે એણે કહ્યું કે ભાઈ આમે તો આ વાવ ખણી રહ્યા હા ને 5-7 થાય ને ભગવાન આવે એમ અમારા બાપદાદાએ કહેતા હતા. તો અમારે 5-7 વાવ થઈ છે આજે. તો ભગવાનના હમાસર અબજાર વાત હાસી હે ભાઈ. પછી તમે ભક્તિ લીધી કે નહીં લીધી તો અમે તો ના કહી દીધું કે અમારે તો આવી ભક્તિ ઝૂકતી હે ને કડે કહેજો અમારા નાયક કાકે ને ભીલ ને આલે એમ કહેજો હે અમે તો એમ કે તમે રોજો ભાઈ પછી ભીલ એમ કે તમે સામનો રહી ગયા હે તમારું નામ લે તમે. અચ્છા તો પછી કાળું વણઝારાને કહ્યું કે ભાઈ જા તો એમ કહેજે જાય ને અમે તો દાડે હતા હવે તો ડાકુ હતા એટલે દાડે તો આ રાજ સરકાર હતી નડતી હતી અંગ્રેજ સરકાર હતું. તો એને તો કાયમ ગુના કરતા હતા હિણચીનો પગ વાળીને ખાઈ જતા હતા એવા હતા. એટલે પછી એને કહ્યું કે આમને તો અહીંયા આટલે જાતમ તે માર પડે દાડે તો વગડા મિશ્રા અમે તો રાતે પણ હાંજ પડે ને આવ. તો પછી એણે કહ્યું કે જઈને કહેજું કે એ પૂછે તે કહેજું નાયક કાકાને તે કહેજું કે આવે હાજે આવે એમ કહેજું ને પેલો ગોવિંદો પૂછે ભગવાન હોય તો પૂછે તે પછી કહેજું તમે કે આમ એમ કહેતા હતા એટલે કે 4 જુગના ભૂલીલા અથંગ જુગના વિસડીલા કોટી કોટી અમારા માથે પાપ હે ને અમારે અમે સબ થકી નિશામાં નિશી જાત હે. એટલે પછી અમે હાંસ પડે ને આવ એમ કહેજું હે. એટલે પછી જઈને નાયકને કહેજો કે ભાઈ નાયકે પૂછ્યું કે એટલે ભાઈ કાળુભાઈ કલજીભાઈમાં ભેગા થયા કે નહીં થયા કે થયા પણ એ વાવ ખણે હે મલાળાને પસોરે 1 પાંજા ખાંકરા કને ને હેતાય ભાઈ હતા ને હું ગયો તો મને એણે વાત કરી મેં આ વાત આપણી જસાવી એને તો એણે કહ્યું કે ભાઈ અમારે ભગવાન આપવાના એ વાત હાસી અમારા બાપે કહ્યું હે પણ આ વાત આવેંગા પણ તારા ઉગીને આવી દાડે નહીં આવે કેમ કે એના રાજ વાહે પડે હે ગેંગરા મારા સપા સબ છોટે હે એમ કહેતા હતા તે. અચ્છા એમ કહેતા બાપસી બોલ્યા ગુરુ ગોવિંદ મહારાજ બોલ્યા કે ભાઈ મને કંઈ કહેતા હતા. એટલે પછી એને કહેજો કે પૂછે તે કહેજો એમ કહેતા હતા. હા એટલે હું પૂછું હું ભાઈ. તો અમે એમ કહેતા હતા કે આમ 4 જુગના તે ભૂલીલા અથંગ જુગના વિસડીલા કોટી કોટી પાપ હે અમારા માથે હેણતીનો પગ વાળીને ખાજ્યા હા હેણતી બાઈ નાંગી કરીને કાઢી દીધી હે અમે તે કોટી કોટી પાપ હે અમારા માથે. એટલે પછી હાથ પહેલાં અમે આવો ને એમ કહેતા હતા. વાહ એમ કહ્યું. એટલે પછી ગોવિંદ મહારાજે સાહેબ એને સમાજને કહ્યું કે તારે હવે રૂટી બીટી લંગૂટી આજ થકી રૂટી બીટી લંગૂટી તમે તમારે ને મોં મારે તારી માટલી મેં પાણી સગડી મેં સાણું ને નીમ ને ધોરે બેસજે એમ કહેજું હતું. કલજી ભીમે એને બદલે પછી જઈને હુજાતાની પાળે જઈને પછી લીમડા નીમને ધોરે એમ કહેજું તો એટલે લીમડાને ધકે બેઠા. લીમડાને ધકે બેઠા એટલે પછી પેલાને તે કહ્યું કે તમે તો મારી વાત માનતા નહીં એટલે આવો જ નથી. હવે એમ કરીને પછી સાથે ખરાબ દે એમ કરીને પેલો વણઝારા સબ આપણા બંધ થઈ ગયા ને પછી એ હાંસ પડી. એટલે પછી કલજીને ભેમો પહેલાં સત્ય બાજી થઈને વાવ હામી રામી કરીને સાંભળજો એટલે પાણી ઓડું ઓડું સાંભળવાનું એટલે કે વાત હાસી હે ભગવાનના સમાચાર આપજા એટલે પાણી સંભળાય હે વહેલો તો આવી જ ચાહે ભગવાન આપતા એમ કરીને એને તેને છુટ્ટી રાખી દીધી. પછી ગયા તો જઈને એને હાથ પડી એટલે પછી નાઈ ધોઈને તંબુરા લીધા ને ગાંજા લીધા ને સબ સૂકા હુકા એને હોદો જુગાઈ લઈને પછી ગયા જઈને પૂછ્યું નાય કાકાને કે નાય કાકા કી હે બાબો કી હે ભગવાન. એટલે નાય કાકે કહ્યું કે ભાઈ બડો અટેરો આદમી હે ખૂબ બધા બોલો નથી ધીરા ધીરા બોલજું ને જાજુ તમે ને આમન તો ના કહેજો એટલે અમે તો આમને પણ હુજા તળાઈને પાળે બેઠા હે એમ કહ્યું. એટલે પછી ગયા તો બાવસી બેઠા હતા હાજડી વાંથરીને આ હાજરી લઈને ગયા હતા હાથે જઈને વાંચરીને બેસીને પછી જય સીતારામ એમ કહેજો બેસાર ફરા તો બોલ્યા ને. એટલે પછી હાજરી વાંચરીને બેસી ગયા. બેસતમ પછી એને કહ્યું કે ભાઈ જીવતી સમાધિનો વાયદો પેલો સતી સુરમાલવાળો તો એ ભેમે બે કહેજો કલજીને ભાઈ કલજી બાપસી કહેતા હતા જીવતી સમાધિ એમ કહેતા હતા આ જીવતી સમાધિ લઈ લીધી આને તે હવે આપણે હરતે કરવો એમ કહેતા બોલ્યા ના ભાઈ જીવો મતે
तो बड़े गांजा सूका भरो तारे મને પીવા પડે મો કારનો બપોર તો તરજો બેહીલો ભૂખજો એમ કહેજો એટલે પછી એને ગાંજો પાજો પાણી પાજો શાંતિ આલી સૂકા પાજ્યા ને પછી કહેજો કે ભાઈ કલજી ભીમો કે હામ કલજી ભીમો વાહ 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 બઢિયા થઈ ગયો એમ કરીને ચારે ત્રણે જણા બેઠા પછી ગાંજો ગોઠો તારે એમ કહેજો એટલે કલજી બધે ગાંજો ગોઠવા બેઠા ને ભીમો બધા ભજન ચાલુ કીધું એ ભજન બોલ્યા એમ કરતે 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 12 ભજન બોલ્યા ને 12 ગાંજા પી ગયા 12 સલપા પણ હામી તામી વાત થઈ ને ભેમે કહ્યું એટલે પછી કહ્યું કે યાર આપણે તો ભાઈ કલજી થઈ ગયો ને બાપસી તે ન તો આપણે થકી વાત કરતા ના આંખે ઉગાડતા આપણે તો બાપે કહ્યું હતું કે આંખે ના રેખા આવે એમ કહ્યું હતું તો આંખી બી ઉગાડતો નહીં કે વાત કરવાનો મોકો બાબો હાલતો નહીં એટલે હું કરતા રે હવે જતા રહે એમ કે તમે ગુરુ મહારાજ બોલ્યા પછી અરે ભાઈ જતા ના કરો એક વળમણી નહીં કરીને એક સલ્પો ઓર બનાવ્યું તો આટલા દાડા આટલી ઘડી તમારા વાળા બનાવી હમણાં મારે વાળો બનાવો એમ કરીને એને જોડી મોં કાઢીને આવ્યું અને કલદીપે બનાવ્યું અને ભેમો બહુ આરતી બોલ્યા આરતી બોલો એમ આરતી બોલ્યા અને પછી તૈયાર થઈ ગયો લો મોટા ભાઈ એમ કરીને કલદીપે ભેમા બાના જો એટલે ભેમે બે લઈને પછી લો બાપસી આ છેલ્લી હે આ આરામે ઉગી ગઈ તે ખરીને કે તમે તમારે નામે અમારે એમ કરીને આલ્યો એટલે પછી શિવ જોગી કર ખજલ મેં ફજલ કર નજર એમ કરીને પછી આંખ ઉગાડી તની મને એને જોયું તે હીરના રેકડાને પછી દમ લગાવીને પછી આજો કલજી લે તે આખી રાત પલાળ જો તો પેલ પી એમ કરીને એટલે પછી કલજી બહુ નાના ને ભેમો બહુ મોટા પણ કલજી પેલ બાપસીજી કે જો શેંગ રાત તે મહેનત કરી એમ કરીને કલજી બે પૈને ભેમા બાના જો પાછો બાપસીના જો ખતમ થઈ ગયો ને પછી હિંડ્યા અહીં થકી તમે તમારે નામે અમારે થઈ ગયું એટલે ખતમ થઈ ગઈ વાત બાપસી તો પાછા અંતરે આમી થઈ ગયા ને પેલા બે ભાઈ નીકળ્યા હતા આવ્યા ઘેર આવીને પેલાને કહ્યું કે ભાઈ હેઠી વાત તે બીજી તો કંઈ અમને સમજ મેં નહીં આપજો મને આટલું જરૂર સમજ મેં આપજો કે ભાઈ બાબો એમ બાપસી એમ કહેતા હતા કે તમારા બાપે તે ઘેર પૂછીને આવે તમારે તે ગુરુ મહારાજ એમ કહેજો એટલે સાનામાના છો એમ કહેજો એટલે અમે તો આવતા રહ્યા હા એ તો આવ્યા ડાયરેક્ટ ને બાપસી ત્યાં જતા રહ્યા પછી આતમણે હા આવ્યા હતા એટલે પછી લંકાનો વાયદો હતો એટલે પછી જતા રહ્યા મંડીલીવાળો ટાંડો બાર મહારાજ રહી સોર માંગા આડે જઈને પછી વાંજ્યા આવ્યા ને વાંજ્યા મેં હા કાજીલીને પાળે વાંજ્યા ગામમાં આવીને પછી કહેજો ભાઈ મને કલજીભાઈ મને ઘેરનો ખબર નહીં પડતો એમ કહેજો ઉક્તિકંડનીનો એટલે પછી રામો સમાર હતી લીધો અગવો રામો સમાર લઈને કલજીભાઈ માને ઝોપડી જમે આપજો કાજળી વનમે એ કાજળી કહેવાય તળાવ હે એ આવ્યો એટલે આવીને પૂછ્યું કે ભાઈ કલજીને ભેમો કહી જાય કે વાવ ખણે હી તેમ કહ્યું એટલે વાવ માટે જ્યારે પહેલાં સૌદેભાઈ ભેગા થઈને મતું કરી જતા એટલે કેવા તો બાવો કેવો તો ભગવાન કેવાતા એમ એટલે કહે છે કે ભાઈ પેલો સોનકીને સોરો હે વણજારો ગોવિંદો હે એ છે પણ હું ભગવાન મણીને આપજો એમ કે હે ને ભગવાન હશે વાહ ભાઈ હવે એમ કરીને એમ કરતા એટલા પછી પેલા કહ્યું કે બાપસી તમે ઉભા હતા હું હાદી આવું એમ કરીને હાદવા ગયા તો રામો સમાર હાદવા જો વામમાં તો એટલે ધામતા દોડતા આવ્યા તો એ ગુરુ મહારાજ કને આવ્યા રાત્રિ ગયા હતા એમ સમાર જાણે ને એટલે પછી પેલા આવી ગયા કહું આપણે ઘેર આવી ગયા ભગવાન એમ કરીને દોડીને ઘેરે આવ્યા એને ઘેરે આપતા ભાઈ પાછા આવ્યા એટલે આવીને બેઠા સબ હમતામાં જે સીતારામ કરીને બેહાડ્યા ગાંજા સૂકા ફેર ચાલુ કરી દીધા ભરવાને એને શેલા બરાબરને બદલે પાઠ રાખ્યો તોય સામાન લાવીને પાઠ પૂર્યો એને બેન શિષ્ય બનાવવા બદલે કલજીને ભેમાને તો એને એના જોત કરી 4 ખોટનો પાઠ પૂર્યો કલજી ભેમા તમને 4 ખોટનો પાઠ પૂર્યો ને 3 સોખડીનો રાજ આલો એમ કરીને તો એના પાઠ में वैसली जोध में आ साणी मंगरी पहाड़ है डीटो जोध में साणी मंगरी हाँ पहाड़ साणी जोध में देखनी એટલે પછી બાપસી પૂછ્યું કલજી ભેમા આ मैं હું દેખાઈ રહ્યું હોય આ તમને ખબર પડે કલજી ભેમે કહેજો કે હુકમ આ પહાડી है जंगल में है बेरसा गाम ने पहला होड़े बराबर थे बराबर बराबर थे बराबर बस बापसे जी कहो कि जो आ कलजी भीमो कहीं माँ इंग्लास ज्योतिषर भगवान आ बात हासी हुए था जोध है अभी पासी थी जाए जुए थी झाँकी पड़ी थी पासी थी गई એટલે પછી ભગવાનને બી વિશ્વાસ પડ્યો કે વાત હાસી બેલા ઉઠીને પછી હેંડ્યા તને જણા કે પેલો પારસે ઢાંકી દીધો ને પહેલાં સાણી મંગરી જોવી પડે એમ કરીને તને જણા નીકળ્યા હતા કે મોરે તે સેલા ને વાહે ગુરુ ગયા તો જઈને પછી સાણી મંગરી જઈને જોયું જંગલ મેં હરી ફરીને જોઈને એને કહ્યું કે બરાબર આ હાથધારી મંગરી હે ને આ જોનો સતયુગ में मैं मतलब આ અખાડો કર્યો તો સતયુગ કા અખાડા હે સાણી મંગરી સતયુગ કા છાણી મંગરી પુરાની ધૂણી ઉગાડવી પડે આ તો હવે ઉગાડવા બદલે શું કરવું પડે કે અહીં થકી ગામના ઠાકુરને પકડવો પડે તો કરવા દે ને કે કરવા દે ત્યારે ઠાકુરનો રાજ ચાલતું હતું આપણે અહીં અંગ્રેજ સરકાર તો बादशाही सरकार
દરબારતા ઠાકુરતા પછી મેહડામાં ડુંગર હિંગ કરીને ઠાકુર હતો એને પકડવો પડતો પણ અટેરો આદમી કે એને માને ને એવો વિલાતના સપાઈ રહેતા હતા અહીંયા એને નોકરતા સપાઈ વિલાતના સપાઈ હાજ બી સપાઈનો વાંટો હોય સપાઈ એને ગુરુ ગોવિંદને હારાપ દીધો મરી જશે પછી એને પછી ગયા વિચાર કર્યો કે કુબીર લોમાર પકડવો પડે અને કસરો હઈ પકડવો પડે કેમ કે એ ઠાકોરનો મુકાબલો કરી શકે એને વાહે ઠાકોર હાથે ભાત ગળજાતા હોય વઢાળામાં એટલે જાય ને પછી કસરા હઈને પકડજો કુબીર લોવારને પકડજો એને બેજને કહેજો કે મંજૂર કહેજો કે તારી જાત બી હદારી દઉં કલજીબે માંડે હજારો હજાર પણ લોવારને કહેજો કે તારી જાતે હદારી દઉં ને પણ ઠાકુરની ઘેર આપણે મનાવવું પડે હરતે કરાય એમ પેલી મંજૂર કીધું કે આ મંજૂર અમે આવી રીતે હવે સીજ હું જુગે હે નેજો તે કે હકારજો હજી ને કોટવાળ ને તરસુલ ને ભાલો હકારજા લોવારે આમાં અમે કરી આલા એમ ધૂળ અમે ખાહરા કરીને ભાળ્યા આવું જુગે એમ પછી બાપસેજી એવી ફોક મારી દે અમારા ડુંગર હિંગ ઠાકોરને સપો મરી ગયો રાતર મેં હા એટલે પછી ગભરાઈ પડ્યું એટલે પછી બાપસીને કલજી ભેમતનને વેલા જાય કલજીમાં હેડો આજે ગભરણું હે ઠાકોર એમ તો સાધુ નેસા ડોફાઈ ઓસી ડૂફ રહી જુગ જુગ એમ ભજને સાપ તો ખાટલા માટે બેઠો તો એટલે તને જણા ગયા જાય ને પછી હાથ જોડ્યા અત્યારે ત્યાં જોડવા પડતા આમ મજરો કોમ એમ તે ફરફરો એમ કીધું એટલે બાપસીજી કહેજો સાધુ નેસા ડોફાઈ ઓસી આ ડૂફ રહી જુગ જુગ એમ કરીને પછી ઉઠ્યા બાપસી ઉઠી ગયા કલજી મેમો બેહી રહ્યા ઉઠ્યા નામ પાછા આતમણા હિંડ્યા બાપસી એટલે પછી કલજી ભેમે થોડીક વાર થતાં કહેજો કે બાપસી તારે મજરો કરવા આપજ્યા હતા અમારે આ બાબો આપજો એને મિની આમાં તારે ને અમે તમને મજરો કરવા આપજ્યા હતા અમે એટલે ભાઈ બાબો કહેતો તો હું સાંભળી રહ્યો તો સાધુ ને સા ડોફાઈ હું સીમ પણ મારતે સપો મરી ગયા યાર ગભરાઈ ગયો હું તે એટલે એમ કરી રહ્યો ઓ કલજી ભેમે કહેજો કે બાપસી એટલે જ અમે લઈને આપજ્યા હતા પણ તમે કેવા હો એમ કહેજો એટલે ઠાકોર ખાટલામાં ઉઠ્યો કે ભાઈ પાછો લાવો ઓળા બાબાને તને જણા દોડ્યા પછી જઈને પાછો લાવ્યા હાથે પગે કરીને બાપસીને પાછા લાવીને પછી બેહાડજા નેસા આસન કરીને હાજરી તેના પાસે હતી હાજરી માટે બેઠા ને પછી પૂછ્યું કે ભાઈ ઠાકોરા શું થયું તારે કે મારા સપામાં મરી જાય બાપસીમાં ગભરાઈ તો એટલે એમ કરી રહ્યો તો બાકીમાં મને કંઈ મોટાઈ નહીં મને હે તો દેશ બાપસી કહે પણ હું તમને બાપસી કહું એમ કહેજો એટલે હા તતે ખરું ભાઈ એવી બાપસી કહેતા કલજીમાં 52 फीट लंबो 52 गज 52 गज लंबा बांस अच्छा अच्छा वो कहाँ पे रुका असानी मंगरी पर पहलो एक ने चौक जाओ अभी है हाँ अभी तो छोटे हो गए लेकिन उस दिन था अब तो लाभो के हो लाभो तो 9 नेता कर दी दाए अब है भक्ति 1 रुपये पहले 5 धूण गुड़ी सोनी उगाड़ी कलजी ने भेमे ने पेलो लई गया सामान उमन्यो पछे कहजो भाई આવી જો ભાઈ તે નેસા હાવડજો ઠાકોર સાહેબ ને કેમ કે ઉપાડીને વાઈ દે ઠાકોર ભાઈ હું પાઈ દીધું તું કે એટલે હેતે નેસા હાદો ઠાકોરે એને માતા હાવડજો પેલા સફાઈ ને કે તો આના ગામનો રક્ષા કરે વાળો સફાઈ તો આ સેવા કરવા આવે ને કુટેમ કે સફાઈ ને હાવડજો પછી હાવડજો એક હરદાર તો દીપો કરીને એને બાદ હાવડજો કચરા હઈ ને એને બાદ હાવડજો કુબેર લોમાર ને એને બાદ મેં હાદો બે મેં બે એને બાદ મેં હાદો માતા કલજી બેન માતા બાપસેજી હાઈને પાસે કહેજો કે હું કોઈ એમને એમ કહેજો ઓસ ને ઓસ નીચ તે નીચ એમ કરીને રોપી દીધો ઓસ એની નેસ કીધી તેને દાડે નેસી જાતે ઓછી જાતે નેસી એવું કરીને જો રોપી ને પછી કહેજો કે જો ઠાકોરા આ નેજો ઉપાડે એનું વશ ને રહે ને આ રોકવાળી તારી ને તારું એ વશ ને રહે આ રોકવાળું તારને રાખવું હોય એટલે પછી નેજો કોઈ બિલ્ટી સરકાર ઉપાડી શકતી રાજા મહારાજા દરબાર બી આવ્યા પણ નેજો આબાદ રહી ગયો નહીં ઉપાડ ઠાકોરા તમે ના કહેતો કે ભાઈ સબ કરજો પણ આ નેજો ઉપાડો ને કે ભગવાન જ તો પેલો છે રાતરને મારા સપો મરી ગઈ તો એ વહેલા જીવતે કરીને દૂધ કાઢજો એટલે આ નેતાને તો કોણે અડો કને એટલે પછી સબ જોઈ જોઈને બિલ્ટી સરકાર પાછી ગઈ પણ ઉપાડી શકી ને બાદશાહી સરકાર એના હિસાબે પછી અહીં રહીને પછી ગુરુ ગોવિંદને ભક્તિ ઉપણની જા ઉગે બુડે કલજીભેમાં ઉગે બુડે તારી કોમ હદરી જાહે આ હુતી કોમ જગાડો હું હુતો ભીલ અને જગાડો હું ઘેર બાર ઘેર આલો રાજ આલો પાટ આલો ઠાટ આલો એમ કરીને સૌદા કલમે અલી આપણને આ સૌદા કલમી રાજ હે અમારે કને હુકમ નાની જાતને હુદરવાનો મોકો આલ્યો રણોદાના રામદેવ ભગવાન હજ્જા ગલિયાકોટના હિન્દુ પીર હજ્જા મક્કા મદીરાના પીર હજ્જા પાવાગઢવાળી હજ્જી કાશીનો ભેરું લંકાનો હનુમાન હેતા દેવ હાજીને પછી અહીંયા સમાપ્ત જાય અનગઢ બાપસી રૂપ ચાહે હનુમાનજી અનગઢ હે આજ બી આપણે જંગા જોંગા આપણે આવો કારોબારો સમાપજો સાહેબ આવે હિસાબે આ ભક્તિ કરી ને આ જન્મભૂમિ लिया पीपड़ा गोज में सन 1970 में आया मतलब
वहाँ आके मतलब हमारे वडीलों को मिले और उनको मेट कोटवाल बनाए और भक्ति दी। उन्होंने ये मतलब आशीर्वाद दिया कि भक्ति करवा बल्ले हूँ करવું પડે એમ તો કાળ ક્રોધ નહીં જુએ, અહંકાર અભિમનાઈ નહીં કરવી, ચોરી નહીં કરવી, શનાળી નહીં કરવી, દારૂ નહીં ખાવો, માંસ નહીં ખાવું, હાંસું બોલવું, જૂઠું નહીં બોલવું, હક જી માતા દયા કરવી, નાવો ધોવો, અસાગ વિસાગ રાખવો, એ અમારે વડીલોને શીખવાડી આના થકી અમારે આજદાર તક सब साली थकी वापसी पासा आया अन थकी हमारी वडील सुगाता धाम किया, साणी अखाड़े थकी सुगाता धाम किया, सुगाता धाम थकी बेड़ा घोड़ा किया इडगने गाज में। वहाँ से वो मालगढ़ गए, मालगढ़ से फिर वो जेल में गए हमारे वडील। यहाँ से मोड़ासा तांगाम बेही ने यहाँ से पैदल हेड़ी ने तांगाम मोड़ासा किया, मोड़ासा थकी तांगाम बेही ने गौमा जेल में था तो अहमदाबाद सेंट्रल जेल में मलबा बल्ले किया। और इस प्रकार से आज दिन तक भक्ति मतलब हमारे वडील कर गए, तो मतलब हम भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। आपका परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमजी भाई कोटवाल, पाटलिया, पिपला गोज। डॉक्टर साहब बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम तेज प्रकाश है, गांव डोला का हूँ, तहसील सागवाड़ा। आपको हमारे यूट्यूब एकता समाचार का अभिनंदन है। हम मतलब 20-25 साल से इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, लेखा जोखा भी करते हैं, बस।